आप हमको रेवेन्यू जनरेशन की निगाह से देखना बंद करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रियल एस्टेट का बिजनेस आपको करना है तो कैंपसेस से बाहर करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज, आप ये हमसे सवाल करके ये कह रहे हैं, यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर का बयान आया कि ये एक रूटीन सर्वे है, हम इससे किसी तरह का हंगामा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यही सेम पैटर्न आपने एचसीयू में अपनाया था। अभी बिजनेस का एक स्कूल है, उसमें आप अपना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि तेलंगाना की बुनियाद जिस शर्त पर हुई थी और जिन कुर्बानियों के बाद ये तेलंगाना बना था, वो ये कतई नहीं था कि आप जो है इस हिंदुस्तान को जबानों की बुनियाद पर भी बांटेंगे, रियल एस्टेट की नजरों से भी बांटेंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो उस बुनियाद पर भी बांटेंगे। और आखिरी चीज ये कि मानू ने जब ये नोटिस देखा और उन्होंने ये देखा कि सारे ग्रुप्स को उन्होंने यूनाइट किया और एक पब्लिक कॉल दी। जब हमने पब्लिक कॉल दी तो हमको थ्रेट किया गया, अननोन नंबरों से मुझे थ्रेट्स आए हैं, ऐसे लोगों की तरफ से थ्रेट्स आए हैं कि आपको आगे का कैरियर नहीं देखना है क्या, आप पीएचडी के बाद कुछ नहीं करना चाहते हैं क्या, हमें मालूम है आप कहाँ रहते हैं। इस तरह के अगर थ्रेट दिए जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को, पीएचडी स्कॉलर्स को, हम देख लें कि एजुकेशन के साथ हुकूमत का रवैया क्या है। बीजेपी की पॉलिसी है बेच दो, कांग्रेस ठीक उसी पॉलिसी पर अमल कर रही है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट में और सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसमें। तो अगर ये पैटर्न बना रहा तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मानू में तकरीबन 60,000 लोग डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, इसके 12 से ज्यादा ऑफ कैंपसेस हैं, रीजनल सेंटर चलते हैं, 120 कोर्सेज यहाँ चलते हैं, पूरा हिंदुस्तान को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ अगर छेड़छाड़ हुई तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की जो इमेज खराब होगी उससे वो उभर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, उर्दू की दुहाई देने वाले, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, अल्पसंख्यकों के रक्षक बताने वाले, खुद को हाथ में संविधान लेकर के न्याय यात्रा निकालने वाले और यहाँ के लोगों से जॉब का वादा करने वाले लोग आज के हथियार रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और उनके पास कोई वजह नहीं बची है। तो हम हमेशा से कहते ही आए हैं और कहते रहेंगे कि हमारी नजर में वो सरकार अच्छी है जो इश्यूज पर बात करेगी, कॉमन कॉज पर आकर के बात करेगी, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के बात करेगी। और अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिसोन करने में हमें जरा देर नहीं लगेगी। बड़े बड़े एजिटेशन जो हैं वो निकले हैं, जेपी आंदोलन हो या कोई सा भी आंदोलन हो, इस तेलंगाना को बनाने में छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन था। तो मानू सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप लाइटली मत लीजिएगा कि रूटीन सर्वे के नाम पे हम डरा देंगे। दूसरी बात, बहुत सारे मेरे టీచర్స్ ने और మాకు కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక నోటీస్ అందింది మా రిజిస్ట్రార్ కి, మీ దగ్గర అన్యూజ్డ్ ల్యాండ్ ఎంత ఉన్నదనేది మీరు చెప్పండి అని మా రిజిస్ట్రార్ కి ఒక నోటీస్ అందింది. దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే 50 ఎకర్ వాళ్ళే అనుకొని 50 ఎకర్ అనుకున్నారు, కానీ మానులో ఉన్న ఇప్పుడు ఏదైతే ఎంటీ స్పేస్ ఉందో అది 32 ఎకర్స్ మాత్రమే ఉంది. అది కూడా ఎకో సిస్టమ్ కి హాని జరగకుండా అక్కడ బిల్డింగ్స్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేరు ఇప్పుడు దాకా. కానీ కొంత పార్ట్ అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సింది ఉంది, అక్కడ ప్లానింగ్ చేస్తున్నారు కూడా. కాబట్టి సో అక్కడ రాక్స్ ఉంది, ఆ సేవ్ రాక్ చేయడానికి మాను అనేది ఒక ఎకో సిస్టమ్, దానికి బయాలజికల్ బొటానికల్ మాకు అవార్డ్స్ కూడా రావడం జరిగింది, ఎందుకంటే అక్కడ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ కూడా ఉంటున్నాయి. సో అలాంటి ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్ ని రియల్ ఎస్టేట్ హబ్ గా మార్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఒక విషయం నేనేం చెప్పాలనుకుంటుంటే, ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ లీడర్ అవుతే ఆయన ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఆలోచిస్తాడు. ఒక రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ సీఎం అవుతే ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ లాగానే పనిచేస్తాడు. ఆయన ఒక మొమ్మాటికి దీంట్లో సందేహం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన ఒక రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ కాబట్టే ఇలాంటి ల్యాండ్స్ ని ఎడ్యుకేషన్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఈయన ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేయడానికి ఆలోచిస్తున్నాడు, కానీ ఫ్యూచర్ లో ఉన్న ఈ యొక్క భారతదేశ ఒక భవిష్యత్తుని ఆయన టార్గెట్ చేస్తున్నాడు. అక్కడ చదువుతున్న పిల్లలు మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్, తెలంగాణ కాకుండా యావత్తు భారతదేశానికి ఆయన ఒక ముందడుగు, ఒక ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అక్కడ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఒక విధంగా, ఆయన హైకమాండ్ లీడర్ రాహుల్ గాంధీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడతాడు, ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వైస్ ఛాన్సలర్ అపాయింట్ అవుతున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం ఇదైపోయింది, సాఫ్రనైజేషన్ అయిపోయింది, ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ అందడం లేదు, రిక్రూట్మెంట్ అవుతలేదు అని అక్కడ ఆయన ఢిల్లీలో కూర్చొని మాట్లాడతాడు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఆయన సంబంధించిన చీఫ్ మినిస్టర్ మాత్రం ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఆయన మొత్తం అగేన్స్ట్ గా పాలసీస్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అసెంబ్లీలో అయితే పెద్దగా మాట్లాడుతున్నాడు, అసెంబ్లీలో చెప్తున్నాడు కి ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించింది మేము ఎంత బడ్జెట్ ఇస్తున్నాం అంత బడ్జెట్ ఇస్తున్నాం, కానీ మాకు ఇప్పటిదాకా మా యూనివర్సిటీలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది, మాకు వాటర్ ఫెసిలిటీ ప్రాబ్లం, ఇవన్నీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది.
కానీ ఇలాంటి ఏవి కూడా మాకు చేయకుండా, మాకు సపోర్ట్ చేయకుండా ఉల్టా మా ల్యాండ్ పైన కన్నేశారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఈయన చాలా సార్లు బడాబాయ్ చోటాబాయ్ అంటూ ఉంటాడు. సో బడాబాయ్ అక్కడ అంబానీకి అదానీకి ల్యాండ్స్ అమ్ముతున్నాడు, మైనింగ్స్ అమ్ముతున్నాడు. ఇక్కడ చోటాబాయ్ కూర్చొని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మా ల్యాండ్స్ అమ్ముతున్నారు. సో ఇలాంటి ఏదైతే దురుద్దేశం ఏదైతే మా గవర్నమెంట్కి ఉందో దానికి యావత్తు మొత్తం మా స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీ దీనికి అగేన్స్ట్ గా మాట్లాడుతుంది, అగేన్స్ట్ గా ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం మా కేటీఆర్ సార్ గారికి. ఎందుకంటే మా వాయిస్ ఒకవేళ కేటీఆర్ సార్ ట్వీట్ చేయకపోతే ఇలా ఈ మూమెంట్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో ఆ మూమెంట్ ఎప్పుడో ఎండ్ అయిపోతుండే. కేటీఆర్ సార్ వల్ల సపోర్ట్ వల్ల ఈ మూమెంట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇంత హైప్ అయింది. ఇప్పుడు నేషనల్ మీడియా కూడా మా వైపు చూస్తుంది. అక్కడ నుంచి హైకమాండ్ నుంచి ఆయన బాస్ ఏమో సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కూడా కాల్ రావడం జరిగింది. బ్యాక్ ఫుట్ కి అవుతున్నారు. ఇప్పుడు మా లెటర్స్ ఏదైతే కలెక్టర్ నుంచి అందుతున్నాయో దాంట్లో లాంగ్వేజ్ కూడా మారిపోయింది. వాళ్ళు కొంచెం బ్యాక్ ఫుట్ కి వచ్చారు. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కేటీఆర్ సార్. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు కేసీఆర్ సార్ అండ్ ఎంటైర్ హిస్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ.